नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु राजनीति विषय रे गोटे पुराना कथा अच्छी आ से कथाटा हला राजनीति प्रथमे नागरिकों आखिरु दृष्टि शक्ति छड़ाई निए आउ तापरे गोटे रंगीन चश्मा पिंधे दिए। किंतु आज आम केवल राजनीति कथा कहवाक आसीना। आज कथा हेबा देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीरवता विषय रे जहाँ आज सड़करू संसद पर्यंत प्रश्नर निया लगे यही नीरवता को बुझीबाकू हेले आपण मानंकु अतीत को फेरिबाकू पड़िबो। आपण मानकर मने थिबो प्राय गोटे दशंधि तले डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश मौन मोहन बोली आक्षेप करुला। 2G दुर्नीति हो, कोयला दुर्नीति हो कि कॉमनवेल्थ गेम्स दुर्नीति हो, प्रत्येक बड़ प्रसंग रे मनमोहन सिंह नीरव रहुतिले। सेतेबेले विरोधी एवं देशर जनता प्रश्न पचारुथिले प्रधानमंत्री काहींकी किछि कहूनांती। आज आम 2026 रे ठिया हेइचु। नेता बदली छंती, स्लोगान बदली किंतु प्रश्न से ही गोटे प्रकार अच्छी। मोदी जी आपण कहीं चुप अच्छी। आज आम पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केते दिन नीरव रहिबे। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु गत किछि दिन हेब दिल्लीर सड़करू संसद भवन जाए जो दृश्य देखा मिला ताहा गत 30-40 वर्ष रे कदबा क्वचित देखा जाइथिला। लाठीचार्ज, छात्र छात्री रक्ताक्त चेहरा, पुलिस बल प्रयोग आउ राजधानी मेट्रो स्टेशन गुड़िक भयर वातावरण। पड़ोशी नेपाल, बांग्लादेश कि श्रीलंकार आंदोलन झलक दिल्ली सड़क रे देखा मिलता, किंतु ताहा जेएनजी आंदोलन नथिला बोली कहा जाई पारे। देशर नुआ संसद भवन प्रस्तुत होईछि, सुउच्च कांथ ठिया होईछि, किंतु सेई कांथ एते भी उच्च होई न पारि जे सड़क रे आंदोलन करुथिबा 22 लाख परीक्षार्थी चित्कार भीतर को सुना जीव नाही। प्रधानमंत्री निजे संसद भवन रे उपस्थित थिले, किंतु यही आंदोलन और छात्रों आक्रोश उपरे पदुटे कहवा परिवर्ते से विरोधी नेता राहुल गांधी बयस को नहीं कटाक्ष कर चलीगले। यहीठारु ही बड़ प्रश्न उठुची, जेउठी देशर भविष्यत कहुवा छात्र छात्री माने सड़क रे लाठीमाड़ खाउछंती, सेठारे देशर मुखिया कहीं केवल नीरवता पालन करुछंती। सरकार और शासक दलर जुक्ति होई पारे जे यह गोटे राजनैतिक समावेश थिला। विरोधी दल गुड़िक छात्रों नारे निजर एजेंडा चलाउथिले। बीजेपी नेता माने कहउछंती मंच रे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आईसा किंबा वामपंथी संगठनर पताका थिला, थाई पारे मध्य, किंतु मंच तले जो लक्ष लक्ष साधारण छात्र छात्री एवं सेमानंक अभिभावक थिले, सेमाने कौन कौनसी दलर भराटिया भिड़ थिले कि? गोटे कथा स्पष्ट भावे बुझिबा दरकार। गणतंत्र रे राजनैतिक दल गुड़िक निज स्वार्थ पई सुजोग खोजंती, किंतु सेही सुजोग सृष्टि करे किए? सेही सुजोग सृष्टि करे सरकारी व्यवस्थार विफलता। सीबीआई तदंत करुछि, सुप्रीम कोर्ट शुणाणी करुछंती। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निजे स्वीकार करिछंती जे नीट परीक्षा परिचालन रे एनटीए विफल होईछि, कमांड चेन रे भूल होईछि,
ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶକୁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହି ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ କି? ଜଣେ ଛାତ୍ରର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ଗରିବ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପୁଅ ଯିଏ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସକାଳ 4ଟାରୁ ଉଠି ବାପାର ଋଣ, ମାଆର ଗହଣା ବନ୍ଧକ ରଖି ପଢ଼ୁଥିଲା। ମେ 3 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ଆଉ ମେ 12 ତାରିଖରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗତ 7 ବର୍ଷର ଆକଳନ ଦେଖିଲେ ଦେଶର 15ଟି ରାଜ୍ୟରେ 41ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 1,40,00,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ କି 2ଟି ଘଟଣା ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଭୁଲ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 70 ଥର ପେପର ଲିକ୍ ହୁଏ ତେବେ ଏହା କେବଳ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ସଂଗଠିତ ଦୁର୍ନୀତି ଓ କଳା ବ୍ୟବସାୟ। 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକଥା କହିଥିଲେ, ନା ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖାନେ ଦଉଙ୍ଗା। ଆମେ ମାନୁଛୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦାଚାରୀ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ, କିନ୍ତୁ ନା ଖାନେ ଦୁଙ୍ଗା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଓ ସରକାରୀ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରମାନେ ଗରିବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତ 12 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। 2014ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟିଏ ବି ଏକକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେଉ କି ରାଜନୈତିକ ରାଲି, ଏସବୁ ଏକତରଫା ସମ୍ବାଦ। ସେଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ମଣିପୁର ହିଂସା ହେଉ, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାର ବିରୋଧ ହେଉ କିମ୍ବା ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଦେଶର ଅଲିମ୍ପିକ ପଦକ ବିଜେତା ମହିଳା ପହିଲମାନଙ୍କ ଧାରଣା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ନୀରବତା। ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଠୋର ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅପ୍ରିୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନିୟମିତ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶର ଛାତ୍ର ସମାଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବାସଭବନ ଡାକି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶର ଛାତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର କେବଳ ଫାଟକ ଓ ବାରିକେଡରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ସରକାର ଚାଲେ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଓ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୁଜବ ଜନ୍ମ ନିଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିରାଶା ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚା ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ 3ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ବସନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ। ପେପର ଲିକ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ, ଏନ୍ଟିଏ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ତଥ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଉ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ନାଁ ସହ ମୌନ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସେ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଦେଶର ନାଗରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସେହିଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା ମରିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ବିଷୟରେ ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
तेबे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु एवं प्रचुर मात्रा रे এই ভিডিওটিକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। अल्प परिश्रम रे अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य रे मेसिन नियंतु आ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, शहीद नगर, भुवनेश्वर।